गुड मॉर्निंग पिला माने आशा करी समस्ते भलरे थिबो। आज पढ़िबा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन काहाकू कहबा फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर आर पावर ऑफ 10 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। माने हमर लबरे जो भग्नांशर हमर लबरे 10 किंबा तार पावर थिबो 10 टू द पावर n जहाँ भी हेथो ताले ताहाकू आमे डेसिमल फ्रैक्शन कहिथा। जेमती लिखा है 1/10 ये 1/10 माने या आम 1/10 भी पढ़ू ताले या आम जो लघिष्ठ आकार लिखा 0.1 हेबो 1 को जदि 10 रे हरण करिवो ताले 0.1 हेबो। आ गोटे सहज ट्रिक है जे जेकोसी संख्या को जदि आम कौन 10 पावर संख्या रे हरण करवा ताले सेटा जेतकीटी शून्य थिबो तार राइट साइड रू सेतिकी स्थान घुंचिकी दशमिक बिंदुटा बसा हे। जमती आ गोटे देखी दियो 1/100 या आम 100th भी पढ़ी पारिबा। या दशमिक रे प्रकाश करने को है देख दुईटा शून्य अच्छी ताने एक रपट को दुईटी स्थान को आसी देख 1 0 ये दुईटी स्थान को आसी ठीक है। तापर पढ़वा कन्वर्सन ऑफ ए डेसिमल इनटू वल्गार फंक्शन माने गोटे दशमिक संख्या को केमती गोटे प्रकृत भग्नांश आम परिणत करवा है। जमती 0.25 लिखाई ताने मुझे दशमिक रेतकी घुंचे थो सेटा शून्य अच्छी ताने लिखा 25/10 पर दुईटा अच्छी तेणु दुईटा शून्य 1 पर दुईटा शून्य ताले या आम जदि लघिष्ठ करदे ताले 1/4 हम। सेमती आ गोटे देख 18.4 डिवाइडेड बाय 2.99 एटा के 19 पड़बनी 99 पड़ब ताले या आम 18.4 को आम लिखिपार 184 डिवाइडेड बाय 10 जेहेतु दशमिक पर गोटे संख्या ही अच्छी तेणु 10 लिखिपर। तापर 2.99 को आम 299/100 लिखिपर। तेज या आम कटेवा जदि उपरटा कटिज 10 तलटा भी कटिज तापर या सल्व कले बाहर आमर 80/13 यहाँ आमर प्रकृत भग्नांश या आम मिश्र भग्नांश लिखा कहीं यहाँ आमर प्रकृत आंसर हे ना यहाँ भी हो पारे बट गोटे ये आंसरटा आम 6 पॉइंट समथिंग बाहर ना तो 6 पूर्ण 2/13 हम। तापर नेक्स्ट पढ़ा एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन रो जग वियोग केमती करवा देख एटा जग कराई 134.45 प्लस 43.89456 या जिते या करवा ये सब मन रख ये जो दशमिक बिंदुटा यार दशमिक सीधार ही रही जान था ये कि ना मतलब ये जीरोगा अच्छी जीरोगा ये जीरोगा हम ये सब जीरो ये केतटा जीरो बस 3टा जीरो ये बस ताले एबे जग करवा 0 आउ 6 मिसले केते हेबो 6 एठी भी 0 अच्छी 0 आउ 5 एठी निहाती लिखबो एठी लिखा ही माने ता बोली लिखबोनी एठी लिखबो 0 0 0 ना आमर जदि दशमिक संख्यार राइट साइड रे जेतकी भी आमे 0 पकेबा आमर किछि वैल्यू चेंज हेबार नै राइट साइड रे वैल्यू किछि चेंज हेबोनी जेतकीटा 0 दे परबा एपटे एठू एतकी जाय भी जदि लिखबो ताहाले भी से किछि परिवर्तन हेबो नै दशमिक संख्या रे तेणु बस 5 को 5 रहा 4 को 4 9 5 जहाँ जग जहाँ लगा जमी जग करवार अच्छे सेमती जग करब। हाँ ये 8 4 कहब ना 0 पर एपटे दशमिक बिंदु पर जीव ना ना जीव जमती नॉर्मल जग हुए सेमती केवल दशमिक बिंदु दुईटा सेम पॉइंट रे आदि संख्याटा एमती थी ताले एपटे जानब एपटे जीरोगा अच्छी खाली कहीं एपटे जीरो रखा जहाँ न रखा ताहा ठीक है। तापर वियोग एटा है वियोग ये भी ताने ये भी गोटे 0 अच्छी राइट साइड रे जितकी 0 देले भी किसी परिवर्तन मैं तेणु ये 0 अच्छी 0 माने यू 1 10 नेबा 10 रु 3 गले केते हेबो 7 ये रही 3 3 रु 2 गले 1 ये 3 अच्छी यू 1 10 नेबा जमती नॉर्मल वियोग हुए सेमती 13 रु 5 गले 8 दशमिक जगह को दशमिक रे ही उल्लेवा सीधा सीधा ही ताले ये 5 रु 3 है 2 5 रु 2 है 3। नेक्स्ट multiplication and division of decimal fraction by a power of 10 पावर केमती डिवाइड आउ गुणन करवा
ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 5.9632 ଇଣ୍ଟୁ 100 ମୁଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ରାଇଟ୍କୁ ଯେତିକିଟି ଜିରୋ ଥିବ ସେତିକି ସ୍ଥାନ ଯିବ। ଦେଖ ଏଠି 5 ପରେ ଜିରୋ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି ଆଉ ଏଠି 2ଟା ଜିରୋ ଅଛି, ତେଣୁ 5ର 2ଟା ଘର ଏଠି ଯାଇଛି। ଦେଖ 5ରୁ ଏପଟକୁ 2ଟା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ 2 ଘରକୁ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବ। ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଇଟ୍କୁ 2 ପଟକୁ ଯିବ, ଆଉ ହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯେତିକି ଶୂନ ମାନେ ଥିବ ସେତିକି ଘରକୁ ଯିବ। ଏଠି ଦେଖିଦିଅ 2.475 ଅଛି, ଏହାକୁ ହରଣ କରାହେଇଛି 100ରେ, ତା ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ 2 ପରେ ଏପଟୁ 2 ଘରକୁ ଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖ 2 ପରେ ଏଇଠି 2 ଏଇଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି, ଏଇଠି 2 ଆଉ 4 ମଝିରେ ଏପଟେ 2 ଘରକୁ ଯାଇଛି ଯେହେତୁ 100ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। ଗୁଣନ ହେଲେ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବ, ହରଣ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଡେକୁରିଂ ଡେସିମଲ୍ କ'ଣ? If in a decimal fraction a figure on a set of figure is repeated continuously, then such a number is called a recurring decimal. ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱାରିଂ ଡେସିମଲ୍ କହିବା। ରିକ୍ୱାରିଂ ଡେସିମଲ୍ ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖିଦିଅ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦିଅ 1/3, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 0.33333 ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ 0.3 ଉପରେ 12। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ 22/7, ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ 3.142। ନର୍ମାଲି ଆମେ ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଜାଣିଛୁ 3.14, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଇଠି 142857ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ, ତେଣୁ ୟାର ଉପରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏତିକି ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଗାରଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଓର ରିକ୍ୱାରିଂ ଡେସିମଲ୍। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଓର ରିକ୍ୱାରିଂ ଡେସିମଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିକ୍ସ। ତ ପିଓର କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଗାରଟା ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯେଉଁଟା ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଦଶମିକ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଓର ରିକ୍ୱାରିଂ ଡେସିମଲ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପରେ ହୁଏ ସେଇଟା ମିକ୍ସରେ କହିବା, ସେଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ସେମିତି 0.5353ର ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ବି 0.067 ୟାର ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ହଁ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଓର ରିକ୍ୱାରିଂ ଡେସିମଲ୍ ଯୋଗା ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା? ସିମ୍ପୁଲ୍, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗାର ହେଇଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉପରେ ରଖିବା, ଆଉ ତଳେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଯେତିକିଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେତିକିଟା 9 ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ, ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟା, ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ତିନିଟା 9, ଆଉ 12 ଯାହାର ଉପରେ 12ଟା ଅଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଉପରେ ଲେଖା ହେବ। ଏଟାକୁ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ମିକ୍ସ ରିକ୍ୱାରିଂ ଡେସିମାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ମିକ୍ସ ରିକ୍ୱାରିଂ ଡେସିମାଲ୍ରେ ଦେଖ 0.16 ଅଛି, ଏଇଠି 6 ଉପରେ ଗାରଟା ଅଛି, 1ରେ କିଛି ଦିଆହେଇନି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମିକ୍ସ। ତ ୟାକୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ନେଇ ଆସିବା? ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି ସେତିକିରୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗାର ନାଇଁନି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାର ନାଇଁନି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଏ ତଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଠି କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଯେତିକିଟି ଉପରେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ସେତିକିଟା 9 ହେବ, ସେମିତି ଏଇଠି ବି ଯେତିକିଟା ଉପରେ ଗାର ହେଇଛି ସେତିକିଟା 9 ହେବ, ଆଉ ଯେତିକିଟା ଉପରେ ଗାର ନାଇଁନି ସେତିକିଟା 0 ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ 6 ଗୋଟେ ଉପରେ ଗାର ହେଇଛି ତେଣୁ 9 ରହିଲା ଗୋଟେ, 1 ଉପରେ ଗାର ନାଇଁନି ତା ବଦଳରେ 0 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଷୋହଳ ମାଇନସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର ହେଇନି ସେ ମାଇନସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ୟାର ପରେ 15/9 90 ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 1/6 ସହିତ ସମାନ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ 0.2273, ଏଠି 73ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି 73ଟା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇଟା ଯାହା ଅଛି ସେଥିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଗାର ନାଇଁନି ସେଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିବା, ଆଉ ତଳେ ରଖିବା ଯେତିକି ଉପରେ ଗାର ଅଛି ସେତିକିଟା 9, ଆଉ ଯେତିକିଟାରେ ଗାର ନାଇଁନି ସେତିକିଟା 0। ଏଠି ଦେଖ 2273 ଲେଖିଲି, ଏଇ 22 ଉପରେ ଗାର ନାଇଁନି ତେଣୁ ସେତିକି ଫେଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା, ତଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଗାର ହେଇଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟା 9 ଲେଖିଦେଲି,
ତାପରେ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଗାର ହେଇନି, ଦୁଇଟା ଜିରୋ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଏତିକି ହେବ। ତାପରେ ତୁମ ଲାଗି ଟାସ୍କ ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏହାକୁ ଯୋଗ କରିବ। ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ପାଇବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏତିକି, ଏହାକୁ ଫେଡ଼ିବ, ଯାହା ବାହାରିବ ଲେଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି ଯେମିତି ଏବେ କଲେ ଆମେ ଏଇ ରିପିଟେସନ୍, ଏଇଟା କେମିତି କେତେ ହେବ ଲେଖିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତି ଆଗା ବହୁତ ଥର ପଢ଼ୁଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ। ବାସ୍, ଆଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରିବନି ମେସେଜ୍ କରିବ। ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବ, ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର, ଇନଷ୍ଟାର, ଟେଲିଗ୍ରାମର ସବୁଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।